سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، جس طرح پاک بھارت جنگ کا معاملہ آپ کے سامنے آیا، ہمارے سامنے آیا، ہم اس میں اپنی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ایک منظم فوج ہونے کا ثبوت دیا گیا۔ پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا بھر میں پاکستان اپنا دفاع کرنے کے لیے ایک بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ دفاعی سسٹم مضبوط ہے، ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہماری پاک افواج جو ہے وہ ٹرینڈ ہے اور ہم ایک منظم قوم ہے۔ پوری دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان واحد ایسا ملک ہے جس کا دفاعی سسٹم انتہائی مضبوط ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہماری پاک فضائیہ سے جو ہے وہ دوسرے ممالک نے رابطے بھی کیے کہ وہ ٹریننگ کے لیے دوسرے ممالک سے جو اپنی افواج ہیں ان کو پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہاں آ کے ٹریننگ لے سکے۔ لیکن بھارت، آپ کو پتہ ہی ہے، ہمیشہ سے پروپیگنڈا کرنا، ہمیشہ سے جو ہے وہ غلط بیانیاں کرنا، ہمیشہ سے غلط صحافت کرنا، ہمیشہ سے غلط چیزیں پریٹینڈ کرنا اور ہمیشہ سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے پاکستان پر الزامات کی بھرمار کرنا، یہ بھارت کا اولین فریضہ ہے۔ کیونکہ جب بھی ان کے ہاں جو ہے وہ الیکشن آتے ہیں، انتخابات آتے ہیں، ان کے پاس صرف ایک ہی اربہ ہوتا ہے کہ پاکستان پہ جتنا کیچڑ اچھالا جائے گا، پاکستان کو جتنا گھسیٹا جائے گا، پاکستان کے خلاف جتنی سازش کی جائے گی، اتنا ہی انتخابات میں مودی کو ووٹ ملیں گے۔ یہ مودی کی اسٹریٹجیکل سٹرائک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ اسٹریٹجیکل، آپ اس کو جو ہے وہ سوچ کہہ سکتے ہیں، یہ اسٹریٹجی بول سکتے ہیں آپ اس کو کہ وہ یہی کام کرتا آ رہا ہے اور اسی طریقے سے وہ سمپتھی سے ووٹ لے کر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے سمپتھی، ایک ہوتی ہے بدماشی۔ یہ بدماشی کرتا ہے باقاعدہ طور پہ، اسی لیے زندگی میں بھی یہ ناکام ہے، دماغی طور پہ بھی ناکام ہے اور دفاعی طور پر تو ویسے ہی ناکام ہو چکا ہے۔ تو پاکستان کی یہ کامیابی دراصل پاک بھارت جنگ جو ہے اس کو سمجھایا یہ جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی چین نے معاونت کر دی اس لیے پاکستان جیت گیا، چین کو جو ہے وہ بڑا سٹرونگلی ان کو جو جہاز دیے، جو ان کو اکوپڈ کیا، اس میں چین کا بڑا اہم کردار ہے۔ بالکل اہم کردار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اکوپڈ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف چین ہی کی معاونت سے جو ہے وہ پاکستان جیتا ہے۔ چین ہمارا برادر ملک ہے اور چین ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ہم اس پر چین کے شکر گزار ہیں، اور چین کا ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہی دشمن کو چبھتا ہے اور دشمن کو ناگوار گزرتا ہے، جس کی وجہ سے دشمن ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اترتا ہے۔ لیکن ہماری پاک افواج نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر طرح سے جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کو مسترد کیا گیا ہے، اور جو باقاعدہ طور پر یہاں جنگ کے دوران جو معاملات ہوئے، جو چیزیں ہوئیں، جو انڈیا کی طرف سے جو صحافت ہوئی، وہ سب ہمارے جو ہے وہ سامنے ہے۔ اس میں باقاعدہ طور پہ کچھ وضاحت کی گئی پاکستان کے حوالے سے، حقائق بھی کچھ جو ہے وہ سامنے آئے، ہم حقائق بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے۔ اس میں ہمارے پاکستان کے جو چاق و چوبند دستے ہیں انہوں نے کس طریقے سے اپنی کارکردگی سر انجام دی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ شیخ محمد یونس کی رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہم تھوڑا سا تفصیلاً جو ہے وہ اس موضوع کو کھول کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان اور بھارت کی حالیہ 4 روزہ جنگ میں فوج پاکستان خصوصاً پاک فضائیہ کی انتہائی غیر معمولی کارکردگی کے حوالے سے بھارتی حکومت اور میڈیا نے پرزور پروپیگنڈے کے ذریعے یہ تاثر عام کیا کہ پاکستان کی یہ کامیابی دراصل دوران جنگ چین کی براہ راست تکنیکی معاونت کا نتیجہ ہے۔ پاکستان میں بھی لوگ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے اور سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر اس کا اظہار کیا جاتا رہا۔ تاہم چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے گزشتہ روز برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں بھارت کے ساتھ 96 گھنٹے تک جاری رہنے والی تصادم کے دوران پاکستان کو غیر ملکی امداد بشمول سیٹلائٹ انٹیلیجنس چین سے ملنے کے پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ الحمدللہ یہ معرکہ افواج پاکستان نے کسی غیر ملکی معاونت کے بغیر مکمل طور پر اپنی مہارت اور کارکردگی کے ذریعے سر کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ لڑائی میں پاکستان نے جو سامان استعمال کیا وہ یا تو مقامی طور پر تیار کیا گیا تھا یا تو پہلے سے خریدا ہوا تھا، اور دوران جنگ پاکستان کی اپنی صلاحیت تھی جسے استعمال کیا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے یہ بھی وضاحت کی کہ پاکستان کا جنگی ساز و سامان بھارت کے سامان سے ملتا جلتا ہی تھا۔ اس بات کا حقائق کے عین مطابق ہونا اس امر سے بھی عیاں ہے کہ پاکستان کی کامیابی پر غیر ملکی دفاعی ماہرین نے اپنے تجزیوں میں پور کریڈٹ پاک فوج کے حوالے سے نوجوانوں کی مہارت اور چابک دستی کو دیا۔ پاکستان کی صلاحیتوں پر دوست ممالک کا اعتماد
नुमाया तौर पर बढ़ा। अमेरिका समेत आलमी ताकतों के रवैये में भी बड़ी मुस्बत तब्दीली आई और मुस्तकबिल में हर शोबे में पाकिस्तान के लिए बेहतरी के इम्कानात रोशन हुए। आम तौर पे प्रोपेगेंडा भारत की तरफ से जो किया गया, सोशल मीडिया पे किया गया और ये तासुर दिया गया कि पाकिस्तान की ये जीत जो है वो चीन की तकनीकी सहूलत मुहैया करने की वजह से हुई, इस बात को मुस्तरद किया है बाकायदा तौर पे। और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने गुज़श्ता रोज जो है वो बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में खास तौर पर कहा है कि 96 घंटे तक जारी रहने वाले तसादुम के दौरान पाकिस्तान को गैर मुल्की इमदाद बशमूल सैटेलाइट इंटेलिजेंस चीन से मिलने के प्रोपेगेंडे को उन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा है कि वाज़े रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्का अफवाज पाकिस्तान ने किसी गैर मुल्की मुआवनत के बगैर मुकम्मल तौर पे अपनी महारत और कारकर्दगी पर जीता है, इसलिए किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि ये कोई तकनीकी महारत जो है वो चीन की तरफ से आई थी या किसी और मुल्क की तरफ से आई थी, हम इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो मुस्तरद करते हैं। यानी कि भारत की तरफ से किया गया एक और प्रोपेगेंडा जो है वो मुस्तरद हो चुका है और एक और थप्पड़ जो है वो भारत के मुंह पर पड़ चुका है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से। हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो इक्विप्ड है, मुनज़्ज़म है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, हम दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाले नहीं, हम जज्बों से लड़ने वाली कौम है। हमारी पाक अफवाज के जज्बे इतने बुलंद हैं और वो इतने इक्विप्ड हैं कि उन्हें पता है कि किस जगह पर कैसे, किस तरह और कब दुश्मन को ललकारना है और गिराना है। और मैं हमेशा मोदी को यही कहती हूं कि तुम क्या हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। और यही बात जो है वो हमारे DGISPR ने भी कही और यही बात जो है वो हर पाकिस्तान का बच्चा भी कहेगा कि सिर्फ पानी बंद करने से बात नहीं बनती, असल में तो सांसें बंद करना काम होता है, जो हम कर चुके हैं। तुम्हारे मुंह पे जो थप्पड़ पड़ा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। असल हकीकत जो बताई है वो खास तौर पर मैंने आपको इसकी तफसीलात बता दी है। मजीद तफसीलात जो है शेख मोहम्मद यूनुस साहब हमारे साथ यहाँ पे तजियाकार मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे। जी शेख साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? जी डॉक्टर साहब, ये जो मौजूदा सूरत जो नज़र आ रही है जी, पाकिस्तान की अफवाज ने 1965 1971 जो भी पीछे इंडियन अफवाज की तरफ से बर्बरियत की गई, हमेशा धूल चटाइए ना। लेकिन ये जो मौजूदा जो सूरत नज़र आ रही है ना, ये उन पाकिस्तान की फ़ौज ने तमाम पिछले साहब का हिसाब बराबर कर दिया। सही बात है। तो आप ये देखेंगे इनको सफारती महाज पर, सियासी महाज पर, जंगी महाज पर पाकिस्तान की अफवाज की ऐसी हिकमत अमली नज़र आई है। उसके साथ साथ माशाल्लाह पाकिस्तान का मीडिया भी खड़ा हुआ नज़र आया है, पाकिस्तान के लोग भी खड़े हुए नज़र आए हैं, पाकिस्तान की अवाम भी खड़ी हुई नज़र आई है और हर तबके ने, हर शोबे ने अपना फर्ज अदा किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों से बुखला गए थे। पिछले कुछ दिनों से इंडियन मीडिया के ऊपर जो एक सोशल मीडिया पे वो हाइप क्रिएट की गई थी वो ये थी कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, चीन की मदद से पाकिस्तान ने जो भी काम किया वो चीन की मुआवनत से हुआ। ये काम वो कुछ ऐसी चीज़ें भी, पोस्टें भी सामने आई कि जी चीनी अफवाज पाकिस्तान में आई, वो उन तैयारों में चीनी लोग थे। तो इसके अगेंस्ट जो है ना वो पाकिस्तान के जो हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंटरनेशनल मीडिया को बुला के, खुसूसी तौर पे जो बरतानवी नशरियाती इदारे हैं उनको मदऊ किया गया। उसमें उन्होंने इस चीज़ पे बहुत डिटेल में डिस्कस की। सही है। और उन्होंने ऐसी बातें कही, यकीन करें डॉक्टर साहिबा, वो सुनकर दिल खुश हो गया। पाकिस्तानियों के हौसले और पाकिस्तानियों की जो वो समझे कि जो सलाहियत है वो लड़ने की पाक फौज की, वो भी जो है ना वो दोगुनी होगी। उन्होंने ऐसे अंदाज में ब्रीफिंग की कि ये जो भी मामलात हुए हैं, इंडिया के साथ जो भी जंग हुई है, उसमें जो भी किरदार है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फ़ौज का है। और उन्होंने एक बात इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत क्लियर अंदाज में ये कही कि हमारे पास भी उसी नौइयत के जंगी जहाज थे जो इंडिया के पास थे जी। उसी नौइयत का असला था जो इंडिया के पास था, लेकिन फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का था, उन्होंने बरमला ये चीज़ का कहा है
کہ ہمارے جذبے کے سامنے انڈین فوج کا جذبہ کچھ نہیں تھا. اور آپ یہ تو دیکھیں کہ امریکہ نے کیا کیا ہے, باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پاکستان کا اعتماد جیتنے کے لیے جو ہے مودی ہندوستان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ للکار دیا ہے, اور یہاں امریکہ نے مودی کی سیاست میں جو ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس پر بھی بجلیاں گرا دی ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ الحمدللہ یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے کہ جس میں مودی جنگی مجرم قرار پایا گیا ہے, اور مودی کو جو ہے وہ جنگی مجرم قرار پانے کے پیچھے جو ہے وہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بھارت کو عالمی دنیا نے پاؤں کی ٹھوکروں سے رون ڈالا ہے. کہاں سے بھارت کو جو ہے وہ باہر نکالا گیا ہے. کینیڈا کا بھارت کو کمر توڑ جھٹکا G7 اجلاس سے اٹھا کے باہر پھینک دیا. پھر جناب عالمی سرزمین بھارت کے لیے دن بدن تنگ سے تنگ تر ہوتی جا رہی ہے. ایکس کے مالک نے بھی بھارت سے منہ موڑ لیا ہے. ورلڈ فیمس ایپل کمپنی نے بھی بھارت سے بوریا بسترا سمیٹ لیا ہے. بھارتی معیشت کو جھٹکے پہ جھٹکا اور مودی سر پٹانے لگا ہے. اور مودی جو ایک جنگی مجرم ہے, اور میں اسے ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ سائیکولوجیکل ایک سیڈس پرسنالٹی ہے. ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے جو ہے میں نے اس کی اسیسمنٹس جب جاری کی ہیں باقاعدہ طور پر, اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے یہ جانا ہے اور مانا ہے کہ یہ مینٹلی ریٹارڈڈ آدمی ہے, جس کی وجہ سے ایک پاگل آدمی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ دو ملکوں کی معیشت کی تباہی برداشت نہیں کر سکتے. ایک پاگل انسان کی جو ہے وہ گندی خصلت کی وجہ سے اور اس کی مینٹل ریٹارڈڈ پرسنالٹی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ دو لوگوں کو نہیں لڑوا سکتے, دو ملکوں کو نہیں لڑوا سکتے. جنگ اس وقت کسی کے حق میں بھی جو ہے وہ نہیں جاتی ہے. بھارت کو اتنے بڑے بڑے معاشی جھٹکے جو لگے ہیں, سے ان کا دماغی توازن جو ہے وہ بگڑ چکا ہے, اور بھارتی میڈیا کا بھی دماغی توازن بگڑ چکا ہے, جس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ان کی طرف سے فضول قسم کے بیانات سامنے آئے, اور اس کا جواب جو ہے وہ ہماری پاک افواج نے منہ توڑ پھر دے دیا کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی. شرم سے ڈوب مرو کہ جنگی مجرم قرار دے دیا گیا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ سارے لوگ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان سے جو ہے وہ مدد کے خواہاں ہیں. اور اس وقت ہمارے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو جنرل ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ کہہ دیا ہے کہ اب کوئی بھی کسی قسم کا پروپیگنڈا برداشت نہیں ہوگا. پاکستان کی فوج نے جو کیا ہے اپنے بلبوتے پہ کیا ہے, جو منہ توڑ جواب دیے ہیں, جو ہے وہ ٹیکنیکس استعمال کی ہیں, ہمارے فوجی دستے اکوپڈ ہیں اور منظم ہیں. اس لیے ہمارا مقابلہ دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت جو ہے وہ نہیں کر سکتی. پھر ہم جذبہ ایمانی سے لبریز ہیں. ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں, وہ قرآن جو سینے پر اتارا گیا, اور یہی قرآن حافظ قرآن کے سینے میں بھی موجود ہے. تو جس نے اپنے جو ایک بڑے آپریشن کا آغاز ہی جو ہے وہ قرآنی آیت سے کیا, جس کا مطلب تھا سیسا پلائی ہوئی دیوار جس کو گرانے والا کوئی نہیں ہے. تو جب مودی کو منہ کی کھانی پڑی, بھارت کو منہ کی کھانی پڑی, تو پھر پروپیگنڈے شروع کر دیے کہ جی چائنا کی وجہ سے جیتا, فلانے کی وجہ سے جیتا, کوئی کسی کی وجہ سے نہیں جیتا. اپنی معاونت ہوتی ہے, سب سپورٹ کرتے ہیں, سپورٹر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہے تو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایسے کوئی کسی کو آج کے دور میں سپورٹ نہیں کرتا, انہیں بھی ان کی پاور کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے. تو پاکستان کی پاور کا اندازہ جو ہے وہ پاک افواج نے دنیا بھر میں کروا دیا ہے, اور اس وقت دنیا بھر کی جو افواج ہے نا وہ پاکستان کی افواج کی طرف جو ہے وہ نظر کیے بیٹھی ہے. آپ کیا کہیں گے شیخ صاحب اس حوالے سے؟ لوگ تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ ہماری پاک افواج سے ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں, اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو دیکھیں, اگر ہم اس کو اگر پورے اس معاملے کو ہم ڈیپلی جا کے دیکھیں, پاکستان کا مقابلہ صرف انڈیا سے نہیں تھا. وہ پاکستان بیک وقت فرانس کے رافیل طیاروں سے لڑ رہا تھا, روس کے S-400 سے لڑ رہا تھا جی, اور جو ڈرونز ہیں اسرائیل کے ان کے ساتھ لڑ رہا تھا. یہ چار ملکوں کی ٹیکنالوجی کو پاکستان, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چین سے ہم نے وہ جو JF-17 تھنڈر خریدے ان کو ہم نے چلایا, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ JF-17 تھنڈر کی مارکیٹ اس جنگ سے پہلے کیا تھی, اور وہ ایک جس طرح چائنا کی چیزوں کی ایک مارکیٹ ہے, ایک ان کا ایک جس طرح لو گریڈ ان کو مانا جاتا ہے, وہ جو اس جنگ کی وجہ سے وہ چائنا کا لیبل بھی ختم ہو گیا جی. لیکن وہ جنرل جو ہمارے جنرل صاحب ہیں ساحر شمشاد مرزا صاحب, انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کلیئر کی ہے کہ ہمارے پاس بھی وہی جنگی جہاز تھے, اسی ٹیکنالوجی کے تھے, اسی جنریشن کے تھے جو انڈیا کے پاس ہیں بالکل. لیکن فرق صرف ہمارے اور ان کے درمیان یہ تھا کہ یہ جو ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کے پاس جو جذبہ شہادت ہوتا ہے اور جو ان کے پاس قربانی کا جذبہ ہے وہ انڈیا کے پاس نہیں تھا. ایسا ہی انڈیا کے پاس تھے, میں اگزامپل دوں گا آپ کو, میجر گورو آریہ جیسے جو
जो मीडिया पे जो वो कुत्ते भौंकते थे, उनको पाकिस्तान ने अपनी कारकर्दगी से जवाब दिया है। हाँ। वही लोग उस जंग के बाद जो है ना घुटने टेकने पे मजबूर हुए हैं। और इनको ये पंगा लेके कैसा लगा है जिसमें इनके जो है वो तकरीबन पाक फौज ने 14 दहशतगर्द भारतीयों के जो सर कलम कर दिए हैं, सर काट दिए हैं, उसका इनको जो है वो इनको सुकून मिला है इस बात पे? मैंने पहले भी आपको कोने खुदरों में घुसे हुए भी जो ये छुपे हुए फितनतुल हिंदुस्तान है ना, ये दहशतगर्द जो हैं, असल में मार मिटाने का फन है हमारी पाक अब फौज जो के पास। डॉक्टर साहब है, जो असल में जो अब जो मेजर चेंजेस आई ना इंडिया के अंदर, जो इंडियन मीडिया अपनी फौज से पूछ रहा है, इंडियन अवाम अपनी फौज से पूछ रही है, इंडिया के जो सारी कम्युनिटी है वो अपनी फौज से, अपने मोदी से ये सवाल कर रही है कि पाकिस्तान ने किसी भी सिविल जगह पे अटैक नहीं किया। पाकिस्तान ने जो उनकी मिलिट्री बेसिस हैं उन पे जो है ना उनको निशाना बनाया है। वो इंडिया की कम्युनिटी ये पूछती है कि ये लोग अपनी उसकी एयर बेसिस की हिफाजत नहीं कर सके तो आप हमारी हिफाजत किस तरह हमारी करोगे? हिफाजत क्या अब ये जो वो मेजर गौरव आर्या और जो दूसरे लोग थे मीडिया पे, जो उस वक्त जो है ना सारा वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, ये लोग उनसे हर जगह ये सवाल कर रहे हैं कि आप तो लाहौर के अंदर घुस गए थे, आप कराची के अंदर घुस गए थे, आपने तो इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था। उनके जो बड़े जो अच्छे जो चैनल्स गिने जाते हैं रेटिंग्स में, जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, वो भी ये उस दिन रात को ये चलाते रहे हैं कि हम इंडिया जो है ना वो कराची में इंटर हो गया है, लाहौर में चला गया है और इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया है। लेकिन वो जो जब पाकिस्तान ने ये स्ट्राइक शुरू की तो जिस वक्त ये मामला शुरू हुआ उससे कुछ 24 घंटे के बाद वो सारी सूरत हाल जो है ना वो बदल गई, चेंज हो गई। तो वो जनरल साहब ने यही वाज़ेह तौर पे जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने यही कहा है कि हमारा मुकाबला 4 मुल्कों की टेक्नोलॉजी के साथ था। हम बैक वक्त उनकी सपोर्ट पे 4 मुल्क थे। देखें, फ्रांस ने अगर राफेल तैयारी उनको दे दिए थे, क्या फ्रांस उसकी टेक्नोलॉजी के तौर पे या वैसे उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा होगा? वो बकायदा उनको सारी सपोर्ट कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि जिस अपना नहीं पता कि हम जो है वो कैसे राफेल तैयारे जो है वो वहां से खरीद के लाए और हमें टेक्नोलॉजी का पता कोई नहीं है और हमें चलाने आए नहीं और हमने तबाह बर्बाद कर दी उनकी कंपनी भी और उनका नाम भी जो है वो डबो दिया। तो अब तो उन्होंने जाहिर बात है तुम लोगों से जो है वो अपने ताल्लुकात और मामलात खत्म करने ही है ना, जब तुम्हें टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है। वैसे तो तुम बड़े टेक्नोलॉजी करते हो, तुम्हारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे और लोग मौजूद हैं। सिर्फ डिग्रियां ले लेनी और टर इंग्लिश बोल लेने से जो है वो कोई काबिल या कामयाब नहीं हो जाता। ज़हीन तरीन लोग चाहिए होते हैं। जहानत नाम की शायद कोई चीज़ जो है वो भारत में अभी फिलहाल जो है वो इनकी एजेंसियों में मौजूद नहीं है। बस इनको शातिरपन और चलाकियां ही आती हैं कि चलाकियों से दहशतगर्द प्रोड्यूस करके जो है वो ये पाकिस्तानी इलाके में जो है वो घुसाते रहते हैं। अब इनके जो है वो सरकलम हुए ना दहशतगर्दों के, फितनतुल हिंदुस्तान के, अब सुकून हो गया आप लोगों को कि जो है वो अब ये तो किसी चीन ने नहीं किया, ये तो किसी जो है वो जो किसी और कंपनी ने आके नहीं किया, ये तो फिर पाकिस्तान की कंपनी ने ही किया। तो फिर ये कैसा लगा आपको? ये तो मेड इन पाकिस्तान था। डॉक्टर साहब, इसमें जो मेरे ख्याल में वो जनरल साहब ने भी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है, हाँ। जो इंडिया को जो सबसे ज़्यादा जो गुरूर था, जो उसका घुमंड था ना, वो जो S-400 सिस्टम था जो रूस से उन्होंने अरबों डॉलर का परचेज किया हुआ था, वो जो उस पे इतरा रहे थे और वो उसको चेक करने के लिए इन्होंने ये जंग छेड़ी है। ये सारे मामलात हुए, ये जंग उन्होंने जो है वो सिर्फ वो रूस से मंगाए हुए उस सिस्टम लेकिन डॉक्टर साहब जिस वक्त पाकिस्तान ने अटैक किया और जिस तरीके से उसकी कम्युनिकेशन को ब्लॉक करके S-400, जिस वक्त S-400 की तबाही का इंडियन मीडिया को, इंडियन फौज को, इंडियन कम्युनिटी को पता लगा, ये जंग उसी वक्त वो हार गए थे। हाँ। असल जो गेम चेंजर था हमारा जो पाकिस्तानी फौज ने किया है इस S-400 को बड़ी हिकमत अमली के साथ, और जनरल साहब ने भी कल बताया, जो इनका अरबों डॉलर था, अब इस S-400 को असल तकलीफ इनको ये है। और दूसरा आपने देखा होगा, अब रूस का, अमेरिका का और दूसरे मुमालिक जो बड़ी सुपर पावर्स हैं, इस मार्के के बाद, इस जंग के बाद उनका रवैया पाकिस्तान से आपको बिल्कुल चेंज होता हुआ नजर आ गया। अब रूस का, अब आपको पता लग रहा होगा कि रूसी सदर पुतिन भी जो है अब तो भाई ये शर्त भी खत्म कर दी है कि इसराइल को तस्लीम करो। जी जी,
शर्त भी खत्म हो गई है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। यही पाकिस्तान की जीत है और पाक आर्मी की जीत है, और हमारी पाक अफवाज ने जिस तरह पाकिस्तान का नाम सरबुलंद किया है, हम अपनी पाक अफवाज को खराजे तहसीन पेश करते हैं। कोई किसी ने जो है वो उस तरह से हमें अकोमोडेट नहीं किया। हमारे अपने फौजी दस्ते इक्विप्ड हैं, हमारे अपने फौजी दस्ते मुनज़्ज़म हैं, और हम में इतनी ताकत मौजूद है हमारी पाक अफवाज में कि तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं मोदी और मोदी के चाहने वाले। भारतीय सब लोग गलत नहीं हैं, ना वहां के लोग या आवाम चाहते हैं कि लोग मरे या ये जंग छिड़े। ये सिर्फ एक मोदी जो है ना, उसी की जो है वो ये बदतमीजियां हैं, और ये साइकोलॉजिकल उसकी जो है वो एक जहनी मरीज है वो, जिसकी वजह से ये हरकतें कर रहा है। तो ये खुदा के लिए इस मोदी को जो है वो निकालें अपने मुल्क से। चाय बनाने वाले को जो है ना चाय के ढाबे पे बिठाएं, वो पत्ती चीनी मसाले वाली चाय बना के, उसने भारत को भी मसाला समझा हुआ है, मसाले लगा लगा के तो वो चाय पत्ती पानी सारा कुछ मिक्स करके जो है वो बना देता है। आप एक चाय वाले को वजीर आजम बना के बैठे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। अपना वजीर आजम कोई पढ़ा लिखा सही इंसान लेकर आए, और कोई इंसान लेकर आए जिसे इंसानियत का भी जो है वो दर्स हो, और जिसे पता हो कि उसके मुल्क में जो दूसरी अकलियतें रहती हैं वो भी इंसान है और उनका भी एहतराम करना जो है वो लाजिम है। मुसलमानों से नफरत का इजहार करने से इंतखाबात में जीत नहीं होगी। मुसलमानों से जितनी नफरत करेगा मुसलमान उतनी तेरी गर्दन तक पहुंच जाएंगे मोदी, ये जहन में रखना। मुसलमान कोई आम कौम नहीं है, जज्बा ईमानी से लबरेज हैं। ये एक अल्लाह, एक रसूल और एक झंडे तले रहने वाली जो है वो कौम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। हम सर कलम कर देते हैं, गर्दनें उड़ा देते हैं जो हमारे सामने आकर जो है वो ऊंची आवाज से बात करे। तो जरा आवाज नीची, नहीं तो फिर बहुत अच्छे तरीके से हमें जवाब देना आता है। इसी के साथ ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस हाजिर होती हूँ आपकी खिदमत में एक और अहम और खास मौजू लेकर। मेरे साथ रहिएगा।